أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün dünya bar alemlerini yoktan bar etken Allah Teala'ga büyük maqtav hamd senelerimiz, ululavlarımız bu saydı. Alemlerge rahmet edip jiberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hayırdağa selamlarımız, ko'ngillarimiz to'ridan to'xtovsiz salovat sharifalarimiz erishsaydi. Ham ushbu kunda bizning topshiruv asıl sizning ixtiboringizga her birlaringizga da Allah'ның mübarek selamlar bilan boshlab sizni izgi selamlar bilan yo'llab o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb. Bugungi kun ishtalik silisi so'zlarimiz da ul da bizning bugun bayram g'oyila, muhabbat ham xiyonatsizlik kuni deb ataldi. Mana shusha muborak ishtalikda bo'lgan shusha kunning so'zi da ul da bizning g'oyilaga bag'ishlana. Albatta Alloh subhanahu va taolo bizni har birlarimizni borli etib yaratdi. Ham butun jonivorlarni, o'simliklarni, her narsani de bilgen hem bilmegen narsalarini de parlap yarattı. Aile turmuşunda Allah subhanahu teala bizge balalar terbiyesine ihtibar berüde ushbu ayet kerimesinde eyde Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a. Allah Teala sizlerini analarınızın karnından, rahminden sizni bu dünya yerine yaşavga getirdi, hem sizlerini kıldı, işitişi etip, kuruşi etip, hem sizlerge akıl, yürek nimetini verdi. Elbette Allah Teala bu durumda bizge işitetirgen kulak, işitu bilen, ol da en mühim narsa bizning dünyada bar ma'lumat, ilimni alır için başta işitu gerek. İkincisi kuru, ol dünyanın barlığında Allah Teala nindi hikmet bilen yaratkan özünün büyük, üstün kuvveti bilen Allah'ını tanır için, Allah'ını tabır için kuru da en zor nimet. Hem üçüncüsü akıl nimeti, ol da bizning ulşevlerimizni dirislep, doğru yolda, dürüst yolda yaşavlarımız için. Şuna göre de Allah Teala bizge en birinci şuşu işitirge nimetini kullanır için ide gailede eninin temni sözü bilen, motor ilmi biru bilen, terbiye biru bilen ol bala en birinci özünün konuline şuşu ruhi baylıkını tabatıran bula. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de etti, اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. Bolsun galim. Galim eli bulmağın erişmegen vakitte irenüşçü bul, şakirt bul. İrenir için elbette işitüşçü bul ilimni. İlimge ahamiyet birüde birinci ustazının, uktuşunun biretinin ilmine bir zor ihtibar tunnav gerek bulatırın bular. Av muhibben hem ol ilimni alır için yarattu gerek, ol ilimge maksat koyarga gerek, ol ilimni min alayım eli, bilimge erişim eli deyip. Mine bu dört nerse bulganda ol vakitte sen galim bula alırsın. Lakin beşincisi bula görme helak bulursun dedi. Ol işitüşü de tügül, ol yaratuşu da tügül ilimni de, uktuşunu da, ol şulay yuqinde bu ilimlerde ol indi bar neseden mahrum kalıp ol elbette nadan kalayacak. Mine bizning için balalarning terbiyesinde bizning ide balalarga işitirlik motor sözler bilen ata-ana görkem kengaş sözlerin hikmet bilen iretirge gerek. Kay vaqtda göremiz analar bik de balalarga katı indeşe, bik de rahimsizlik bilen cevaplar bire, şunday katılık kursete, mine alarının ailede baladan tuygan hislerin kursetken şekilli bula.
Шуңа күрә дә беркайчанда без балаларга үзебезнең ярату мәхәббәтебезне киң итеп җәюдән бер дә кызганмыйк. Икенчедән, безнең өчен ислам дин тәрбиясе дә ул тәрбия идәге тәрбияләр белән карала. Менә күп кенә кеше әйтә, балабыз тынламый, игътибарлы түгел, чөнки ул синең кулыңда үсми, читтә үсә. Балаларның тәрбиясе ул әни тәрбиясендә, әнинең кул канат астында үсәргә тиешле. Шуңа күрә дә мөмкин кадәр үзебезнең балаларыбызга менә шушы гаиләнең ныклыгында мәхәббәт һәм хыянәтсезлек тормышны алып баруда балаларга вакытыбызны кызганмыйча багышлыйк, ишле балалар үстерик, күбәергә тырышыйк. Бу да безнең динебезнең алга барышына бик зур нигъмәт, илебезнең көчле булуына, яхшы халыкның, җәмгыятьнең иешеп, илебезне саклауга да бу бик зур терәк булачак. Алла әйтер, я Раббым, һәр барчабызга да шушы изге эшләрдә Алла ризалыгына табырлык итеп яшәргә барыбызга насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. С именем Всевышнего, милостивого и милосердного. Дорогие наши зрители, правоверные, братья и сестры, сегодня хочу особенно рассказать. Сегодня у нас праздник, посвященный семье, любви и верности. Очень содержательный праздник, который необходимо и для духовного развития, и для физического развития, и семейного благополучия, и также воспитания достойной молодежи будущего поколения. И это особо подчеркивается в религии, потому что мы в ответе за наших детей, за наше будущее страны, а также то, что в судный день каждый человек, то, что посеянное свое зерно, он увидит перед собой, и наши дети вернутся к нам. С какими оценками и пожеланиями? И это будет зависеть от нашего труда. Да, этот праздник сегодня особый и тем, в Коране Всевышний говорит о том, что Бисмиллахир-рахманир-рахим, «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ля та'ламуна шей'a». Всевышний Господь вывел вас из чрева матери, и вы, как ребенок, ничего о земной жизни не знали. И Всевышний сделал вас слышащими, видящими, зрячими, и дал вам разум и сердце для того, чтобы человек развивался, формировался в этой жизни, познавал истину и стал достойным человеком. И вот эти качества Всевышний выражает о том, что самое, что первое, ребенок, когда родился, конечно, у него формируется слух в первую очередь, он начинает слышать. Потом он начинает видеть свою мать, близких людей, а потом у него развивается, формируется разум, он начинает взвешивать, понимать. И вот это качество, наверное, не зря Всевышний говорит о том, что для ребенка всегда нужно давать все благоприятные те знания, те речи, которые мы выражаем для ребенка с любовью и с уважением. И вот это у нас состояние ребенка в его немощности и в незнании, его надо укреплять, усиливать его состояние для того, чтобы он был достойным человеком. И, конечно же, для этого необходимы условия для ребенка. Ребенок, он должен воспитываться возле матери. Вот это под крылом милосердия матери, когда мать нежностью, любовью
выражает своему ребенку все свои силы, свое сердце, то, конечно же, этот ребенок, получая вот эти благостные достояния, конечно же, ребенок, он становится благочестивым, богоугодным. Ведь есть и раньше, вот как люди династиями жили, военные, или, как бы сказать, врачи, они ведь что? У них в домашнем быту обычно всегда вот это особенная, как бы сказать, жизнь, уклад создается тем, что они свою профессию рассказывают, они по профессии своей живут, ребенок это видит, и ребенок получает то, которое, как бы сказать, для него тоже, как бы сказать, является основой будущей жизни. И любые знания, какие в доме, в быту создаются, это ребенок как бы себе как основополагающее получает. И религия также в доме, когда ребенок, родители религиозные, когда вот у нас читает намаз дома, ребенок тоже встает с ними, читает намаз. Родители постятся, ребенок тоже постится. Если родители читают Коран, то ребенок тоже Коран начинает изучать, потому что ему интересно. И эта династия, как бы сказать, знание передается тем, что как у нас в быту мы сами формируем, создаем эту структуру. И вот это основа, как бы сказать, нашего будущего. Если мы дома живем в добре, милосердии, прекрасном, как бы сказать, в культуре и благочестии, конечно же, ребенок становится таким же хорошим, достойным. И поэтому знающий человек, его знание приобретается его желанием. А желание – это слухом, когда он слышит дома, что какие-то знания получает. А чтобы воспринимать правильно, и у него должна быть любовь к этим знаниям. И дай Бог, чтобы наши дети были и праведными, и духовно обогащенными, и получали и светские знания, и были полезными, практичными людьми для нашей жизни, и также были достойными защитниками нашей Родины. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.